இந்த பகுதி வசிக்கும் எங்களுக்கு அருமையானவர்களே, இப்பிராந்தంలో నివసిస్తున్న మాకు ప్రియమైన వారులారా, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு காலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామములో ఈ ఉదయకాల సమయమున మా శుభాకాంక్షలు మీకు తెలియజేస్తున్నాం. இவ்விதமாகவே நாங்கள் பாடல்களை பாடிக்கொண்டு வந்திருக்கும் போது நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று. ఈ రీతిగా మీ మధ్యకి మేము పాటలు పాడుతూ వచ్చినప్పుడు మేము క్రీస్తువుని గురించి చెప్పుటకు వచ్చి ఉన్నామని మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. ஆம் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் ஒருவேளை இப்படி நினைக்கலாம், கிறிஸ்துவர்களுக்கு எதையோ சொல்லிவிட்டு போகிறார்கள் என்று. ఒకవేళ మీరు ఇలా తలంచవచ్చు, క్రైస్తవులు కొరకు ఏదో చెప్పడానికి వచ్చి ఉంటారని. அப்படி அல்ல, ఆ రీతిగా కాదు. కానీ நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் இந்த நேரத்திலே இங்கிருந்து சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுக்கும். ఇది సమస్త జనమునకును సంతోషాన్ని కలిగించే శుభవర్తమానముగా ఉంటున్నది. దయచేసి మీరు వినాలని మనవి చేస్తుంటున్నాం. இந்த நாள் காலை தொடங்கி நீங்கள் அநேக செய்திகளை நியூஸ் பேப்பர்லயும் டிவிலையும் பார்த்திருக்கலாம். ఒకవేళ ఉదయం నుండి ఇది వరకు కూడా మీరు நியூஸ் சேனல்ல కానీ நியூஸ் பேப்பர்ல కానీ ఎన్నో వర్తమానాలు విని ఉండవచ్చు. ஆனால் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி இருக்குமா, இல்லை அது உங்களது வாழ்க்கையிலே ஒரு సంతోషத்தை సమాధానத்தை கொடுத்திருக்குமா என்றால் கொடுத்திருக்காது. ఆ వర్తమానాలు అన్నీ కూడా మీ జీవితంలో సంతోషాన్ని ఇచ్చి ఉంటది అంటే అది ఇచ్చి ఉంటదా అంటే అది ఒక ప్రశ్న. ஆனால் இப்போது சொல்லப்படுகிற வார்த்தையானது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதை மாற்றக்கூடிய ஒரு செய்தியா இருக்கிறது. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబడుతున్న ఈ యొక్క వర్తమానము ఇది పరలోక వర్తమానముగాను మీకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మీ జీవితంలో శాంతిని నెమ్మదిని కలుగజేసే వర్తమానముగా ఉంటున్నది. என்னுடைய கையிலே இருக்கிற வேதாகமத்திலே விதமாய் ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வாஸ்தவத்தில் ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ రీతిగా చెప్పబడి ఉన్నది. பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்திற்கு வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா అంగీకరింపుக்கும் పాత్రమాయి இருக்கிறது. పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చెనని వాక్యము నమ్మదగినది, పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యమై ఉన్నది. பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்திற்கு வந்தார். பாவப்புలను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చాడు. ஏன் அவர் வர வேண்டும் என்று பார்த்தால், ఎందుకు ఆయన రావాలని చూస్తే அவரால் மாத்திரம்தான் இந்த பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும். ఆయన ద్వారా మాత్రమే ఈ పాపముల నుండి మనకు విడుదల దొరుకుతుంది. நம்முடைய முற்பிதாக்கள் பாவத்திற்கு பரிகாரமாக, మన యొక్క పితరులు పాపానికి పరిహారముగా ஆடு மாடு கோழி இவர்களுடைய ரத்தத்தை சிந்தி தங்களுடைய பாவத்தை கழுவி கொண்டிருந்தார்கள். మేకలు గొర్రెలు వీటి యొక్క రక్తమును చిందించారు. ஆனால் அவற்றிலிருந்து நம்முடைய பாவங்கள் போகாது. అయితే రక్తం ద్వారా మానవుని యొక్క పాపము పోదు. ஒருவேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம், நான் பாவமே செய்யவில்லை, என்னுடைய பாவம் எதற்கு போக வேண்டும் என்று. ఒకవేళ ఇలా తలంచవచ్చు, నేను ఏ పాపం చేయలేదు కదా, నాకెందుకు ఈ పాప క్షమాపణ అని. ஒரு చిన్న பொய் சொன்னாலே பாவம் தான். మనము చిన్న అబద్ధము మాట్లాడేటప్పుడు అది కూడా పాపమే. சொன்ன వార్తயை మీరినాலும் పావం தான். మనము చెప్పిన మాటని నెరవేర్చకుండా తప్పిపోతే అది కూడా పాపమే. ఆగவே పావమాனது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய పిறப்பிலிருந்து కాడపడుகிறது. అందువలన పాపం అనేది మన యొక్క స్వభావముగాను మన యొక్క పుట్టుకలో నుండి మనలో ఉంటున్న కార్యముగా ఉంటున్నది. ஒரு சிறு குழந்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ఒక చిన్న బిడ్డను తీసుకోండి. அது ஒருவேளை மண்ணை சாப்பிடுது என்றால், ఆ బిడ్డ ఒకవేళ మట్టి తిందంటే நாம் அதை பார்த்து நீ மண்ணு சாப்பிட்டியா என்று கேட்டால் அது இல்லை என்று அழகாக போய் சொல்லிவிடும். ఇలా నువ్వు మట్టి తిన్నావని అడిగితే ఆ బిడ్డ నేను అలా తినలేదని అబద్ధం చెప్తుంది. ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவமானது நம்முடைய பிறப்பிலிருந்து காணப்படுகிறது. అందువలన పాపం అనేది మన యొక్క పుట్టుకలో నుండే ఉంటున్నది. ఆగవేதான் వేదాగమத்திலே ஒரு రాజా విధమాయి சொல்லுகிறார். అందునిమిత్తమే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక రాజు ఇలా అంటున్నాడు, என்னுடைய தாய் என்னை பாவத்திலே கர்ப்பம் தரித்தாள் என்று. ఇదిగో నేను పాపంలో పుట్టితిని, నా తల్లి నన్ను పాపంలోనే గర్భమున ధరించనని. ஆகவே அனைவரும் பாவம் செய்து தேவனுடைய மகிமையற்றவர்களாக இருக்கிறோம். ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నాము. ఆగவே நாம் எல்லாரும் பாவிகள் தான். అందువలన దేవుని దృష్టిలో మనం అందరము పాపులమే. பேசிக் கொண்டிருக்கிற நானும் நாங்களும் ஒரு நாளிலே பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். మాట్లాడుతున్న నేను వచ్చిన మేము కూడా ఇటువంటి పాపంలోనే జీవిస్తూ వచ్చాము. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக வந்தார் என்று நான் நம்பி
என்னுடைய పాపங்களை அவరికి அறிக்கையிட்டேன். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నా కొరకు వచ్చాడని నమ్మి ఆయన దగ్గర నా పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాను. ప్రభు పాపాన్ని క్షమించి నన్ను విడిపించాడు. நாங்களும் பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷத்தை நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நாளிலே உங்கள் மத்தியிலே நாங்கள் காணப்படுகிறோம். మా జీవితంలో పొందుకున్న ఆ యొక్క శాంతిని, సమాధానమును, సంతోషమును, నిత్య జీవమును మీరు కూడా పొందుకోవాలని ఆశతో వచ్చున్నాము. நீங்கள் கேட்கலாம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் எப்படி எங்களுடைய பாவத்தை போக்கும் என்று. ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు రక్తము ఎలా నా యొక్క పాపాన్ని కడుగుతుందని మీలో ప్రశ్న ఉండవచ్చు. அந்த நம்முடைய பிதாக்கள் அந்த ஆடு மாடு கோழி ரத்தத்தாலே பாவத்தை போக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். మన యొక్క పితరులు మేకల యొక్క గొర్రెల యొక్క రక్తం ద్వారా తమ యొక్క పాపాన్ని కడుక్కొని వచ్చారు. ఉలగத்திலே పాపమనదు పెరిగికొండే పోనది. అయితే పాపమైనది నానాటికి లోకములో విస్తరిస్తూ వచ్చింది. இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின தேவன் இந்த உலகத்திலே பார்த்து பாவம் பெறுகிறது என்று யாராவது ஒருவரை அனுப்ப வேண்டும் என்று తననుடைய సొంత కుమారునాగి ఆండవరాగియ యేసు క్రీస్తుని ఉలగத்துக்கு అనిపినార్. అయితే దేవాతి దేవుడు పాపముల నుండి నిరంతరమైన తీర్పు మానవ వర్గానికి కలుగజేయాలని తన ఏకైక కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించాడు. அவருடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே పాపం ఇల్లాదవరాయి పిరందార్. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకములో జన్మించినప్పుడు పాపము లేనివాడుగా జన్మించాడు. ஒரு கன்னி మరియాளுடைய வயிற்றிலே பிறந்தார். కన్యక మరియా గర్భమున ఆయన శిశువుగా జన్మించాడు. அவரிடத்திலே பாவமானது இல்லை. ఆయన దగ్గర పాపము లేదు. அவர் பாவத்தை சகிக்க மாட்டாத சுத்த கண்ணனா இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தார். ఆయన చెడుతనమును చూడలేని పవిత్రమైన నేత్రములు గలవాడుగా ఆయన ఉన్నాడు. அவர் வாழ்ந்த నాట్களிலே అనేకரை పాపத்திலிருந்து విడుదల கொடுத்தார். ఎంతో మంది ఆయన ఎదుకు వచ్చినప్పుడు కుమారుడా కుమార్తెని పాపము క్షమింపబడిందని పాపం నుండి విడిపిస్తూ వచ్చాడు. పాపத்திலிருந்து మాత్రమల్లే నోయిகளிலிருந்து అనేకரை విడుదల பண்ணினார். ఎంతో మంది ఆయన ఎదుకు అనారోగ్యంలో వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క అస్వస్థతను తాకి వారిని స్వస్థపరుస్తూ వచ్చాడు. பார்வையற்றவர்களுக்கு பார்வை கொடுத்தார், காது கேளாதவர்களுக்கு காது கொடுத்தார், ஊமையானவனை பேச செய்தார், முடவனை நடக்க செய்தார். గురుడి వారి యొక్క కన్నులను తెరచాడు. చెవిటి వారి యొక్క చెవును ఆయన తెరచాడు. మూగవాడు మాట్లాడినట్టు చేశాడు. కుంటివాడు నడిచేట్టు చేశాడు. நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் பாவமானார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். మన యొక్క పాపము కొరకై ఆయన పాపముగా చేయబడుతూ వచ్చాడు. நம்முடைய பாவங்களை அவருடைய முதுகுக்கு பின்னாலே அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். మన యొక్క పాపాన్ని ఆయన భరిస్తూ వచ్చాడు. எனக்காக, நமக்காக, உங்களுக்காக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவரையே ஜீவ பலியாக கொடுத்து அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு பாவ மன்னிப்பை மீட்கும்படியாக அவர் கல்வாரி సిలువ మరితార్. నా కొరకు, నీ కొరకు, మన కొరకు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు ఆ కల్వారి సిలువలో రక్తము కార్చి మరణించి మనకి పాప క్షమాపణ, పాపముల నుండి విముక్తి, విమోచన కలుగజేశాడు. அவர் மரித்தவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அப்படியே போகவில்லை. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మరణించి సమాధి చేయబడి ఆయన ఆ యొక్క సమాధిలోనే ఉండలేదు. మறுபடியுமாக மூன்றாம் நாளே உயிரோடு எழுந்தார். பிரியமானவர்களே, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు మరణించి మృతిని జయించి మూడో దినమున పునరుద్ధానుగా తిరిగి లేచాడు. ప్రియులారా, அவர் அவருடைய శిష్యులకు పరమేరి சொல்லும்போது நான் திரும்ப வருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ఆయన పరలోకమునకు ఆరోహణమైనప్పుడు తిరిగి మరలా వస్తునని వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. அவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியுமாக வரப்போகிறார். ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు తిరిగి రానున్నాడు. அப்போது நமக்கு పాపத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோமானால் நமக்கு దండనే கிடைக்கும். ఒకవేళ మనము ఇంకనూ పాపములోనే జీవిస్తూ ఉంటే పాపానికి తగిన శిక్షను మనం పొందుకుంటాము. இந்த நாளிலே நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாக ஒருவேளை மரிக்கலாம். ఒకవేళ యేసు ప్రభు రాకడ ముందు మనం మరణించవచ్చు. நாம் மரித்தால் 2 இடங்களுக்கு போக வேண்டும். మన యొక్క మరణము తర్వాత మనము వెళ్ళవలసిన 2 స్థలాలు ఉంటుంది. நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால் நமக்கு பரலோகம். మనము యేసు ప్రభువుని విశ్వసించి అంగీకరించినట్లయితే మనకి పరలోకము, இல்லை என்றால் நமக்கு నరకం. ప్రియమానవులే, ఒకవేళ మనము మన యొక్క పాపం క్షమింపబడకపోతే మనము నరకానికి వెళ్ళాలి. ஒருவேளை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாளிலே இந்த இரவோ இல்ல நாளையோ வந்து விடுவார் என்றால், ఒకవేళ యేసు ప్రభువు యొక్క రాకడ ఈ దినమో రేపో ఉన్నట్లయితే அவர் வரும்போது அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவரோடு நாம் மறுபடியுமாக నడువానத்திலே పరము செல்வோம். ప్రియులారా, ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క రాకడలో మధ్య ఆకాశములో ఆయన రక్తం ద్వారా కడగబడిన వారు, పాపని ఒప్పుకొని రక్షింపబడిన వారు ఎత్తబడతారు.
ஒருவேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம், நான் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. ఈ యేసు ప్రభువుని అంగీకరించేందుకు నేను ఏమి చేయాలని ఒకవేళ మీరు తలంచినట్లయితే, நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலேயே அமர்ந்தோ முழங்கால் படியிட்டோ, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே நான் ஒரு பாவி, என்னுடைய பாவத்தை மன்னியும் என்று நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்பீர்கள் என்றால், మీరు ఉన్న స్థలంలోనే ఉన్న రీతిగానే మోకరించి యేసయ్యా నేను పాపిని, నా పాపాన్ని నాకు క్షమించమో, పాపం నుండి విడిపించమని విశ్వాసంతో అడిగినట్లయితే அவர் உங்களுடைய பாவத்தை நீக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ఆ క్షణం మాత్రమే యేసు ప్రభువారు మీ పాపాన్ని క్షమించి మిమ్మల్ని తన బిడ్డగా మారుస్తాడు. நாளைக்கு பார்த்துக் கொள்ளலாம், இப்பொழுது தேவையில்லை என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేదు, రేపు చూసుకుంటానులే అని మీరు ఒకవేళ తలంచినట్లయితే, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு அடையாளமாக சொல்லப்பட்ட அநேக காரியங்கள் இப்போது பூமியிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. యేసు ప్రభువారి యొక్క రాకడకు గుర్తుగా చెప్పబడిన అన్ని కూడా జరుగుతూ నెరవేరుతూ ఉన్నాయి. యుద్ధங்களும் பஞ்சங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. యుద్ధములను, కరువులను మనం గమనిస్తుంటున్నాము. இதெல்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகைக்கு సమీపமா இருக்கிறது. ఇవన్నీ కూడా యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపముగా ఉంటున్నదని ఎత్తి చూపిస్తుంది. இதுவே రక్షణ నాள், ఇదే రక్షణ దినము, ఇదే అనుగ్రహ కాలం, ఇదే మిక్కిలి అనుకూల సమయము. ஆகையால் இன்றே உங்களுடைய பாவங்களை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு அறிக்கையிடுங்கள். నేడు మీ పాపమును యేసు ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకొనుడి, பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், పాపము నుండి విడుదల పొందుడి. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியுங்கள், యేసు క్రీస్తును విశ్వసించుడి. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். యేసు క్రీస్తు రక్తము ప్రతి పాపముల నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியுங்கள், அப்போது நீங்களும் உங்கள் வீட்டார் அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును మీ ఇంటి వారు రక్షణ పొందుదురు. మా ప్రియులారా, ఇంకా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారిని గురించి మీరు ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి మనకు సమీపంలోని తుమ్మపూడి గ్రామంలో మెయిన్ రోడ్ దగ్గరలోని ఆర్సమ్ స్కూల్ దగ్గర బేతనియా ప్రార్థనా మందిరం ఉన్నది. అక్కడ ప్రతి ఆదివారము ఉదయకాలము 7 గంటల నుండి 9:30 వరకు, 10:30 నుండి 1:30 వరకు దైవారాధన కార్యక్రమాలు జరిగించబడుతూ ఉన్నాయి. వారంలో ఆయా కొడుకులు జరిగించబడుతూ ఉంటున్నాయి. దైవ సేవకులు కుటుంబంగా అక్కడ ఉంటున్నారు. మీ క్షేమం కొరకు ప్రార్థనలు చేస్తారు, మీకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు. మీ అందరినీ ప్రేమతో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామములో ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ స్థలాన్ని విడిచి వెళ్ళక ముందు మీ క్షేమం కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. మహాపరిశుద్ధుడా, సర్వశక్తి గల ప్రభువా, ప్రేమస్వరూపి, మహిమగల తండ్రి, నీ పాదములు వందనములు, స్తోత్రములు. నాయనా, ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాంతంలో మీ దాసుల ద్వారా మీ రాజ్య సువార్త ప్రకటించి ఉండగా అనేక మంది వింటూ వచ్చారు. అయ్యా, విన్నవారు నీ మాటను విడిచిపెట్టకుండా వారి హృదయాల్లో భద్రపరుచుకొని మారు మనసు పొంది రక్షింపట్టుకు సహాయం చేయండి. నాయనా, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. నా తండ్రి, మరి ప్రభువా, ఎవరైతే ఏ అవసరత నిమిత్తమై ఉంటున్నారో సహాయం చేయండి. ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బలహీనులుగా ఉంటున్నారో నాయనా, వారిని మీ గాయపడిన హస్తంతో తాకండి, ముట్టండి, స్వస్థతపరచండి. అయా నాయనా, మరి పొలం పనులు చేసుకునేవారి నిమిత్తమై, చేతి పనులు చేసుకునే వారి నిమిత్తమై, ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఉంటూ ఉన్న వారి నిమిత్తమై ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి, ప్రతి ఒక్కరికి తోడుగా ఉండి సహాయం చేయండి. అయా, ఇదిగో నా తండ్రి, మరి ఈ ప్రాంతం మేము వదిలి ముందుకు వెళ్తూ ఉండగా మా ముందు మీరుండి మా చేయి పట్టి నడిపించమని వేడుకుంటూ ఈ చిన్న ప్రార్థన దయతో వింటారని యేసుక్రీస్తు ఘనమైన పాదములు పట్టుకొని బ్రతిమలాడి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.